श्री अकाल तख्त साहिब नेड़े मिले विरासती ढांचे की सच्चाई की है। प्राइम टाइम दे विच इस बारे जानने की कोशिश करांगे। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। सचखंड श्री दरबार साहिब दे नाल श्री अकाल तख्त साहिब दे एक पासे खुदाई चल रही सी तां उत्थों एक ढांचा मिलिया है जिसनूं विरासती इमारत दस्सिया जा रहा है। हालांकि कुछ पता नहीं है कि वो इमारत असल दे विच है कि उस इमारत का सचखंड श्री दरबार साहिब दे नाल संबंध है, पुरानी इमारत के नाल कोई संबंध है, श्री दरबार साहिब जां श्री अकाल तख्त साहिब दे नाल कोई कनैक्शन है। इसकी जांच हाले होनी बाकी है, पर यह पुरातन है, नानकशाही इट दे नाल बनी हुई है, इस दे विच कोई शक नहीं है। तस्वीरां तुसीं भी देख रहे हो कि इस ढांचे दे अंदर पानी है जिहड़ा वो भी मिलिया है। अज असी एक जिहड़े पत्रकार ने सीनियर पत्रकार उन्हां दे नाल भी गल कीती है जिहड़े कि एक बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं कि यह ढांचा पानी वाली हंसली हो सकती है। दूसरे नंबर ते SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने अपना पक्ष रखिया। तीसरे नंबर ते कार सेवा वाले बाबा कश्मीर सिंह भूरी वाले जिन्हां ते सारा इल्जाम आ रहा है कि यह पुरातन सारियां चीज़ां नूं मिटा दिंदे ने कार सेवा वाले बाबे। उन्हां दे नाल भी असीं खास गलबात कीती है। सब दे नाल गलबात तुहानूं सुणावांगे ते उहदे विचों की निचोड़ निकलदा है वो अखीर ते आपां जाणांगे। पहला तुहानूं दस दिंदे हां कि इत्थे बनाया की जा रहा है। श्री अकाल तख्त साहिब दे बाहर लांघे वाली जमीन ते जोड़ा घर अते पार्किंग बेसमेंट बनाई जा रही मोटरसाइकिल खड़ाउण दे वास्ते सेवा जिहड़ी कार सेवा वाले जिहड़े भूरी वाले बाबे ने उन्हां नूं सौंपी गई है। SGPC दे वल्लों सौंपी गई है। एक पुरातन ढांचा लभ्या जिसनूं लैके दो धड़े आमो सामने होए। कल उस तो बाद प्रशासन ने खुदाई दा काम अगले हुक्मां तक रुकवा दिता। सिख सद्भावना दल के कारकुन भाई बलदेव सिंह वडाला की अगवाई दे विच उत्थे पहुंचे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी कर्मचारी उत्थे मौजूद सन। दोवां धड़ियां दे विचाले थोड़ी खिच-धू की खबर मिली है। भाई बलदेव सिंह वडाला ने इल्जाम लाया कि इस खिच-धू के दरमियान जिहड़े भूरी वाले कार सेवा वाले भूरी वाले बाबियां की अगवाई दे विच कार सेवा उत्थे चल रही है, उन्हां दे सेवादारां ने साडे एक बजुर्ग नूं जख्मी कर दिता है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 8 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। 3 ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ है। इसकी जानकारी जिवें ही मिलती सिख सद्भावना दल के मुखी बलदेव सिंह वडाला उत्थे हाजिर हुंदे ने। पुरातन इमारती ढांचे नूं ढाउण तो रोकण दा यतन कीता, जदकि जिहड़े कार सेवा वाले बाबा कश्मीर सिंह वो कह रहे ने कि जदों ही पता लग्या थल्लों ढांचा मिलिया उस वक्त SGPC नूं इनफॉर्म कर दिता सी, मुख दफ्तर दे विच सूचना दे दित्ती सी ते असीं उत्थे काम उस वेले रोक दिता सी। सानूं किसी ने आके काम नहीं रुकवाया, असीं पहलां ही रोक चुके सी। इस मौके भाई बलदेव सिंह वडाला ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि इत्थों खुदाई वेले निकले पुरातन इमारती ढांचे नूं ढਹਿ ਢੇਰੀ करन तो पहलां यकीनी बनाया जाना चाहिए कि यह कोई इतिहासिक इमारत तां नहीं है। जेकर ये गुरु काल वेले दी इमारत है तां इसनूं सिख धरोहर दे वजों बचाउण दी लोड़ है। उन्हां दोष लाया कि पहलां ही कार सेवा दे नां हेठ कई इतिहासिक निशानियां खत्म कीतियां जा चुकीਆਂ ने। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व विभाग ये पता लावे कि इमारत कितनी पुरातन है तो इसका पिछोकड़ की है। असी भाई बलदेव सिंह वडाला नूं कई बारी संपर्क करने की कोशिश की पर संपर्क नहीं हो पाया। इस पूरे मसले ते SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने दावा किया कि जे पुरातन ढांचा इतिहासिक होया तो असीं इसनूं साम के जरूर रखांगे। दस्सिया गया कि गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर तो माहिरां नाल गलबात असीं कीती है, होर माहिरां ते इतिहासकारां दीआं सेवावां भी लै रहे हां। अमृतसर दे DC नूं पुरातत्व विभाग दे राहीं पता लाउण दे लई भी कह दिता गया है। बीबी जगीर कौर ने कहा कि इतिहासकारां नूं बुला के पड़ताल करांगे कि इमारत किहड़ी है, कि इसका इतिहास नाल कोई संबंध है। इतिहास की सारी पड़ताल पुछाण करके असीं सच्चाई सामने लियावांगे। फिलहाल इत्थे काम रुकवा दिता गया। जिन्ना चिर पता नहीं लगता कि इमारत है की चीज़ उन्ना चिर इत्थे काम बंद रहेगा। ते जगीर कौर ने संगत नूं अपील भी की है कि इस इमारत दे नाल कोई छेड़छाड़ ना की जाए, ना ही इस ते कोई वाद विवाद किया जाए। विद्वानां नूं बेनती करदिआं कहा कि जेकर कोई इतिहास नूं जाणदा होवे तां इत्थे आके अपनी सलाह जरूर देण। जोड़ा घर की खुदाई करदे आ थल्लियों एक बिल्डिंग निकली है जिहड़ी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਾਈਵਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਆਰਕਾਈਵਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਵੇਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਨ, ਘਰ ਸਨ, ਜੋ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੰਸਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੁੰਗੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੰਗਮਰਮਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸ ਧਰਮ, ਇਸ ਫਲਸਫੇ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੱਪਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰ ਸਕਦੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੁੰਡੇ ਆ ਚਿੱਟਿਆਂ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਡਾਕੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਦਲਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਲਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ। ਡਾਕੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਡਾਕੂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਬਣਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਬਣ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਾਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ 2 ਡਾਟਾ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ, 2 ਡਾਟਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਫੁੱਟ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਢਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨਪੁਰ ਸੇਵਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਠੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੋ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਵੀ ਉਹ ਠੱਠਾ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਢਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਖੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਡਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬੋਲਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਨਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਆ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜੰਮੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਲੀਆ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਢਾਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਆਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਦੱਸੋ ਗੁੰਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਜੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮਾਹਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਨੇ? ਹਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਰਕਾਈਵ ਟੀਮ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੁਛ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਗਲ ਗਏ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਢੱਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢਹਿਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖੋਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ? ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਵਿਰਾਸਤੀ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਥੋੜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਤ ਵਰਤੂਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਘਰੋਂ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੰਸਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੰਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੰਸਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹੰਸਲੀਆਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?
ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ SGPC ਹੁਣ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੀ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਨਜਿੱਠੋਗੇ? ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਣ ਡਈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੰਸਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੁਪਹੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੰਸਲੀਆਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੰਸਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੇਠੋਂ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਈ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਥੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਉਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ
ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਖੋਲਿਆ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਟਾਇਰ ਜਾਂ 3 ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੁਰਾਸਾਰੀ ਮਾਹਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਬੜੀ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੰਸਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੰਸਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਬਾਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਈਪ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਡਾਟ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੰਸਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੰਸਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਹਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੰਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਉਦਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਹਮਬੂਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਬੁੰਗੇ ਨੇ, ਰਾਮਗੜੀਏ ਬੁੰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿੱਖ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਦਿੱਖ ਸੀ, ਬਣਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਮਮਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਉਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੰਸਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਸਾਰੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੱਬਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਸਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾਹਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਦੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਹੰਸਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਮਿਲੇ ਸੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੰਸਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੰਸਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਮਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚਿਰ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, RSS ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਡੂੰਗੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੇ ਖੁਦਾਈ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਨੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਹੰਸਲੀਆਂ ਜੇ ਹੰਸਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੇਠੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਵਾਲੀ। ਪਾਣੀ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਲੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।